हैरानगी की गल है कि जंगल च किसी को अटैक हो जाए बच जाता है, तो एक अमेरिका के बेस्ट हॉस्पिटल के ER च उन्होंने डैथ हो जाती है। सडनली जिस तरह कहते हैं ना, थोड़ी दुनिया आसमान तो जमीन पर आ जाती है। ये ਜਿਹੜੇ एहसास आते रहे ना, इन्होंने मैंने बड़ा स्ट्रोंग रखा। तो मैं अपने आप नाल ही गल करनी है कि तुसीं छड्ड गए मैनू, है ना। तो मैनू अंदरों आवाज़ आई, जब साडे दोनों विचों किसी ने जाना हुंदा तो मैं बच्चों का, तेरे बच्चों का ध्यान नहीं रख पाना सीगा, मेरा ही जाना ठीक सी। एंबूलेंस नहीं बुलाई, साडा मुंडा मारता, तो बहुत दुख हुंदा सीगा सुन के गल्लां। फिर उस तो बाद बेटा आया, जदों बाल वधाउण लग गया तो कहंदे पुठे रस्ते पाता हुण कि हुण जां तां रिश्तियां च उलझ जा या फिर अपने परिवार च बच्चों नूं पाल लै। सो बेटी जुपिन एमरजेंसी मैडिसन की डॉक्टर है उत्थे डैलस टैक्सस च, ते बेटा हैगा न्यूयॉर्क च कर्कलैंड च लॉयर है, उन्हें हार्वर्ड तो लॉ किया है। इन लॉज की सोच रहे हैं, ये सारा कुछ पिछे छड्ड के जिस चीज़ को मेनटेन किया वो तुसी मेरे सामने बैठे हो ना, मैं भी तुहानूं मिली, मैं हैरान सीगी कि तुसी 60 सालों के नेड़े हो। थानू ये हैरानगी होएगी सुन के कि जिस दिन मेरी ग्रैजुएशन सी उत्थे मैं ते मेरी बेटी ने एक पंजाबी डांस ते परफॉर्म किया। मेरे मन च पता नहीं क्यों हुंदा सीगा कि मैं चाहनी हूँ सानू भी देखण, असी कित्थों आए हैं, असी तुहाडे बारे सीख रहे हैं तो तुसी भी साडे बारे सीख। बर्थडेज हुंदे सीगे, सारे गोरियां नूं बुला के ईवन स्विमिंग पार्टी भी करनी, तो उन्होंने दसना कि देखो बाल इस तरह असी सांभ के किवें रखी दे ने, तो उन्होंने दस्सिया कि पग की इन्नी कीमत है, इनू कदी थल्ले नहीं रखना। तो तुसी सोच नहीं सकते जिन्नी देर वो स्कूल च रहा, जे किते पग उन्होंने दिख जानी तो उन्होंने कि ये टर्बन, इहदा ध्यान रखो, ये नीचे नहीं हो सकती, ये थल्ले नहीं लग सकती। तो बिल्कुल आपदे ट्रेडिशनल पहरावे च ने, ते उन्हां दे कल्चर है कि वो पैर च चप्पल नहीं पाते। तो बिना चप्पल तो पद्म श्री रिसीव कर रहे हैं ना। सच्ची किसी औरत की कहानी बहुत सारिया औरतों लिए हौसला होंदी है ना, तो तुहाडी कहानी तो भी बहुत सारे लोग सीखणगे। सत श्री अकाल, मैं रपिंदर कौर संधू, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो बी सोशल। ਅਸੀਂ हमेशा कोशिश करते हैं कि ਉਹ तजर्बे, ਉਹ कहानियां तुहाडे रूबरू करिए जिन्हां दा कि तुहाडी जिंदगी दे विच भी कुछ ना कुछ चंगा असर जरूर होवे। बहुत सारे लोग ने जिन्हां नूं तुसीं हमेशा परदे ते नहीं वेखोगे, परदे दे पिछे भी बहुत सारे लोग हुंदे आ जिहड़े संघर्ष करते आ। जिंदगी दे विच कई बार इहो ਜਿਹੇ हादसे वापर जाते हैं कि उस वक्त असी अक्सर हिम्मत हार जाने, पर जो इवें दियां कहानियां असी सुनते हैं तो किते ना किते सानू भी लगता हुंदा कि मसले इन्ने वड्डे नहीं, असी इन्हां नूं सर कर सकते हैं। खास करके औरतों की जिंदगी दे विच जे कोई हादसा वापर जाता तो समाज या फिर साडा आला दुआला, साडे रिश्तेदार उसनूं बहुत ज़्यादा वड्डा बना के पेश करते हैं। पर जेकर तुसीं हिम्मत रखते हो तो बिल्कुल तुहाडा नतीजा है जिहड़ा साडी अज दी इस कहानी वांगू होएगा। जिन्हों लैके तुहाडे रूबरू हाजिर हैं उन्हां दा नाम है हरदीप कौर मल्ली जी। हरदीप कौर बैंस मल्ली वो लिखते हैं। इस वक्त तो अमेरिका के शहर टैक्सस रहिंदे ने, पर उन्हां दा जन्म पंजाब के शहर खन्ना विखे होया, तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग है जिहड़ी वो हिमाचल तो की, यूनीवर्सिटी तो वो पढ़े। उस तो बाद सन 1984 उन्हां दा विआह होया, तो 1985 वो अमेरिका चले गए। विआह तो थोड़े अरसे बाद ही उन्हां दी जिंदगी दे विच एक हादसा वापरिया, उन्हां दे हमसफर इस दुनिया तो चले गए। उस तो बाद उन्हां दी जिंदगी का जिहड़ा संघर्ष है वो सुनन वाला है, क्योंकि बहुत सारिया औरतों लई मैनूं लगदा है कि ये सुनना बेहद ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा गल्लां मैं नहीं दसांगी, उन्हां दे मूँहों सुने तजर्बे तो ज़्यादा सोहणे लगणगे। उन्हां दा स्वागत करदे हां। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल रुपिंदर, सत श्री अकाल। मैनू बहुत चंगा लग्या तुहानूं मिल के, क्योंकि असी कई बारी अपने इंटरव्यूज़ दे हमेशा कमेंट्स नहीं पढ़ी दे, पर कई बारी कोई दूजा भी तुहानूं दसदा है कि कोई बहुत खूबसूरत थल्ले लिख रहा है ना, तो हमेशा तुहाडे बड़े सोहणे कमेंट्स हुंदे ने साडीआं इंटरव्यूज़ ते उन्हां दे जरिए जिहड़ा ये राबता बनिया, तो मैनूं लगदा है कि तुहाडी कहानी है जिहड़ी वो सच्ची लोकां तक जानी चाहिदी है ना। ते
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੋਨ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਮਮ ਤੇ ਡੈਡ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਟੀਚਰ, ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ MSc MPhil ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਟੂ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 2 ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਮੀਟ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸਟਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਸਟਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ PhD ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫੋਰੈਸਟਰੀ 'ਚ। ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਨੇਵਾਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਹੋਈ 1985 'ਚ ਹੋਈ ਐਂਡ 25 ਦਸੰਬਰ, ਹਾਂਜੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1986, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ PhD ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਜਲੰਧਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ। ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਮੱਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੈਕਚਰਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 0 ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਧੁੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸਡ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂ? ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ PhD ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਆਂਦੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ MSc ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਸ 'ਚ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਏ। ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ 88 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ
ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 86 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ 88 89 'ਚ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਏ ਲੈਕਚਰਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਰਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, PMT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ 92 'ਚ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਪਰ 96 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਂਸ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਢਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ 2 ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਰੀਸੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਜੋ ਆਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ ਕਿ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੂਟ, ਇਹ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਆਨੀ ਹੈ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇਹ ਲੰਚ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਲੇਡਿਕਟੋਰੀਅਨ ਫਸਟ ਆਪਣੀ 1200 ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2000 ਆਈ ਥਿੰਕ 5 ਜਾਂ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ ਐਟਲਾਂਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਾਈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਅਰ ਕਲਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਥਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਈਵਨ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਟਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪੱਗ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਬਨ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਾਰਵਰਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਾਈਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫੋਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, 15 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਇਹ MSc ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਭਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਨਿਗਾਰ ਜੌਹਰ ਖਾਨ, ਰੀਸੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ
ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ 3 ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 16ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ER 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਸਡਨਲੀ ਹੋਈ। ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ 38 ਸੀਗੀ, ਉਹ 46 ਸੀਗੇ ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਂਡ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CPR ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸਡਨਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, 9:45 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਡੈਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਫਰੈਂਡਸ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਓਲਡਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਲਾਈਕ 20 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੌਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ time। ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਲਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲਾਸ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਮੈਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮੰਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਉਹੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇੰਨਾ ਐਕਸਲੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹਰਦੀਪ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ
ਜੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਡੈਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਕਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, 500 ਮੀਲ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਹਦੀ 10 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੇ ਲਾਈਕ 2 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਰਸ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਵਰਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੈਠੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ-ਲॉज ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਤਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ, 1 ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਫੜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਉਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟਸ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, 38 ਸਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਵ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬਹਾਵ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, 2 ਕਰਾਏ, 3 ਕਰਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 22 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਰਿਜ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਨਡ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣੀ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਓਨੀ ਉਹ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਸਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਔਰਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬੈਟਰ ਜੌਬ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਜੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਥ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਵ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦੇਖੋ 500 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ है ना। सो मैं बच गई वो चीज़ों तो बिल्कुल। इस वक्त दोनों बच्चे किस प्रोफेशन से? सो बेटी जुपिन एमरजेंसी मैडिसन दी डॉक्टर है उत्थे डैलस टैक्सस च, ते बेटा हैगा न्यूयॉर्क च कर्कलैंड च लॉयर है, उन्हें हार्वर्ड तो लॉ किया है, पर ओदा बहुत मन है पॉलिटिक्स च जान च। ते जे तुसी कदी जिंदगी च देखो टाइम आएगा ਤੇ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਵਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਨ-ਲॉज ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ। 58 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦੇਰ ਲੱਗੀ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਮ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੱਲੀ ਮੌਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 58 ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 57 ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁਕਲੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਾਪਤੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਦਾ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਸਟਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਂਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਡਾ ਘਾਟ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਮਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਵਨਨੈਸ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕਲਾਸ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਲਿਸ ਸੀਕਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਦਾ ਬਲੈਸਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਐਂਡ ਦ ਟੀਮ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਦਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਫ਼ਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਅੱਧ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।